गुरु साहिब जी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहें तेहा हूँ करी वख्यान। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। आसा बाणी भगत धन्य जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं तीरे। लालच बिख काम लुबद राता, मन विसरे प्रभ हीरे। रहाउ विख फल मीठ लगे मन बोरे, चार विचार ना जानिया। गुण ते प्रीत बड़ी अनभाती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे। विख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन विसरे। ज्ञान प्रवेश गुर धन दिया, ध्यान मान मन एक मय। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुक्त भय। जोत समाए समानी जाके, अछली प्रभ पहचानिया। तन तन पाया तरनी तर, मिल जन संत समानिया। जोत समाए समानी जाके, अछली प्रभ पहचानिया। तन तन पाया तरनी तर, मिल जन संत समानिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
परम सन्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सभा दे सतसंगी जनों, साहिबां दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के रबी बाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ अस्थान ते जो भगतां दी अमृत बाणी दी विचार चल रही है, उस विचार नाल जुड़ते हाँ। अज आसा राग दे विच भगत धन्ना जी की उचारण की हुई अमृत बाणी की आरंभता हो रही है। आसा राग दे विच 3 शब्द हैं। 2 शब्द भगत धन्ना जी के उचारण किए हुए हैं ते 1 शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज का उचारण किया हुआ है। इस शब्द के राही भगत धन्ना जी ने प्रभु की प्राप्ति का तरीका दस्या कि मैनू रब की प्राप्ति किस ढंग नाल हुई है। क्योंकि भगतां दे बारे ये विचारां जड़ियां वो घड़ियां गईयां कि भगतां ने रब नूं जिहड़ा है, कोई कहता कि पत्थर चों प्राप्त किया है और कोई होर ढंग भगतां दे बाबत बयान किए गए। जिहड़े समाज दे अंदर जो धारनावां प्रचलित सन, गुरु साहब जी ने उन्होंने दूर करने वास्ते जिथे भगत धन्ना जी ने गल बिल्कुल क्लीयर की है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महला 5वां लिख के भगत धन्ना जी नूं रब किवें मिलिया उसकी विचार नाल अगे दर्ज कर दी है, ताकि कोई भुलेखा जीवन च ना रहे। सो आओ इस शब्द की विचार नाल जुड़ते हाँ। मनोवृत्तियां एकाग्र करो, प्यार नाल गुरमंत्र की सांझ करो। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु, फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु। जदों असी समाज दे विच किसी दे जीवन किरदार नूं देखते हाँ, जां कोई मनुख किसी बुलंदी ते पहुँच जाता है, मनुखी सुभाव है उसदे नाल संबंध बनाउण दा। भावें वो धन दे मामले विच होवे, भावें धर्म दे संबंध विच होवे। हुण जदों असीं देखते हाँ कि भगत धन्ना जी ने भगती करके बुलंदियां नूं छू लिया ते धार्मिक आगू ने यतन किया कि भगत धन्ना जी नूं अपने नाल जोड़िया जाए, ताकि लोगों नूं ये गल समझ आ सके, जां लोग ये गल समझन कि भगत जी नूं जो प्राप्ति हुई है वो शायद पंडित दे राही प्राप्ति हुई है। एक कथा तुसी बहुती बारी प्रचारकों को सुनी होवेगी कि भगत धन्ना जी एक दिन कहते ब्राह्मण नूं जाके बेनती करते हैं कि पंडित जी, जिमें तुसी रब की आराधना करते हो, भगती करते हो, मैं भी रब नाल जुड़ना है, इस करके एक ठाकुर जिहड़ा है वो मैनू भी दिओ।
ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਓ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਰਵ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਠਾਕੁਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜੱਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਮੇੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਚ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੋ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਵਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਵਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ ਰਹਾਓ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆਂ ਕਈ ਜਨਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਮਿਲਾਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਓ ਕਈ ਜਨਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਅਜਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਬਿਲਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਧੀਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧੀਰਜ, ਧੀਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਵਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਧੀਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਿਕਾਓ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਸਾਡੀ ਮਤ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਟਿਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਚ ਵਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ ਲਾਲਚ ਵਰਤਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਭੀ ਜੀਵ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਖਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਲਵ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੋਭ ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਸਕਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਰਗ ਨੇ ਲਵ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤਜ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨੋਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਗਈ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਲਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਸਕਾ। ਚਸਕਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਭ। ਲੋਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਚ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚਸਕੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਚਸਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚਸਕਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਕੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਲਾਲਚ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੋਰ 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 ਹੋਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਪਰੈ ਪਰੈ ਕੋਹਿ ਲੋਜੀ ਰੇ। ਲਵ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਝੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
इस करके भगत धन्ना जी कहते हैं कि रब नाल विछोड़ा क्यों पैंदा है, उसका कारण की है। कहन लगे लालच विख काम लुभद राता। कहते लोभी जीव जहर रूपी पदार्थां दे लालच विच काम लुभद राता, काम वासना दे विच रंगिया रहिंदा है। मन विसरे प्रभ हीरे, उहदे मन विचों अमोलक प्रभु जिहड़ा है वो विसर जाता। जिहड़ा हीरे वर्गा परमात्मा है, हीरे वर्गा वाहिगुरू जी का नाम है, वो मन विचों विसर जाता है। एक गल याद रखना, जीवन च सब कुछ बंदा अपना बना के तुरदा है, पर जिहड़ा असली हीरा है उन्होंने छड़ के जिंदगी बतीत करता है। उसनों गुरबाणी च इदां लिखिया महाराज ने, सब कुछ अपना एक राम पराया। जो भी कुछ साढ़े कोल है मैं कहना मेरा है, पर जिहड़ा मेरा सी, मेरा है, मेरा रहेगा, वो प्रभु है, उसनों मैं कभी अपना समझिया ही नहीं। सब कुछ अपना एक राम पराया। जिहड़ा मेरे नाल ना निभण वाला, ना निभया है, ना निभेगा, ना रहेगा, पर उसनों मैं पूरी जिंदगी मेरा मेरा कहता रहा। पर जिसने मेरे नाल निभना है, मेरे नाल रहना है, उस दे नाल मैं संबंध ही नहीं बनाया, उहदे नाल प्यार ही नहीं पाया। इस करके भगत धन्ना जी कहते ने, कहते वो अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा अमोलक सी, वो मनुख दे मन विचों विसर गया। मनुख रब जी नूं भुल गया। रब जी भुल जाते ने फिर की हुंदा है पता? गुरु नानक पातशाह कहते ने, खाना पीना सोना हसना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी तरग जीवन नहीं रहना। खसम नूं विसार के मनुख खुआर ही हुंदा है, हर विसरत सदा खुआरी। परमेसर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, रब नूं भुला देना ही खुआरी का कारण है। पर जो मनुख लालच विच पै जाता है, काम वासना विच रंगिया जाता है, भगत धन्ना जी कहते हैं अकाल पुरख वाहिगुरू का जिहड़ा अमोलक नाम है वो बंदे नूं भुल जाता है, विसर जाता है वाहिगुरू। रब चेते ही नहीं आउंदा। फिर अगले वचन करते हैं, आखन लगे विख फल मीठ लगे मन बोरे, चार विचार न जानिया हे कमले मन। मन बोरे, बोरे का अर्थ होंदा झल्ला, कमला, पागल, मैंटल। महाराज कहते हे मेरे कमले मन, विख फल मीठ लगे मन बोरे। हे कमले मन, ये जहर रूपी फल तैनूं मिठे लगते हैं। भगत धन्ना जी कहते ने, अपने मन नूं संबोधन करते ने, गुरबाणी विच बार बार मन नूं संबोधन है। जे भगतां ने अपने मन नूं संबोधन किया है तो इसका अर्थ है कि हर एक प्राणी नूं अपने मन नूं ही संबोधन करना चाहिए है। असीं देखते हैं, असीं दूजे नूं पागल कहते हाँ, दूजे नूं झल्ला कहते हाँ, हर गल ते समाज विच विचरदे देखते हैं, एक दूजे नूं मैंटल कही जाते, तुसीं तां पागल हो। इस समाज विच आम गल्लां चलदियां। पर गुरबाणी नूं जदों असीं विचारदे हाँ, गुरबाणी कहती है कि अपने मन नूं संबोधन कर कि हे पागल मन, हे झल्ले मन, तूं की कीता? विख फल मीठ लगे मन बोरे, जिहड़े ये जहर रूपी फल ने तैनूं मिठे लगदे हन। अमृत कोड़ा विख्या मिठी, साकत की विद नैनू डिठी। महाराज कहते अमृत कोड़ा लगता है, विख्या जिहड़ी है वो मिठी लगती है। कहते साकत दी विध गुरु साहब कहते मैं अखां नाल वेखी है। तो उन्होंने कोई कहे भी नाम जप लै, नाम जपत जन बिछू डसाना। जे कोई नाम नूं कहंदा है तो इंज जिवें किसी ने डंग मार दिता होवे। इहनूं कहो ना नाम जपो, चंगे काम करो। तो सतगुर कहंदे फिर मनुख की हालत ऐसी जिवें किसी मनुख नूं बिच्छू ने डंग मारिया होवे। नाम जपन की गल करो तो इस झल्ले मन नूं बड़ा औखा लगता है। क्यों? क्योंकि साडा मन संसार के जहर रूपी फलों नूं मिठा करके इन्हां नूं भोगी जा रहा है। मिठा करके खाया कोड़ा उपजया साध।
ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈਏ BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਫਲ ਹੈ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਉੱਥੇ ਅਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਏ ਬੰਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨਭਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਭਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੂੰ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ। ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਡੋ ਚੂਸੀਐ, ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਐ ਰੋਏ, ਅਵਗਣ ਯਾਰੈ ਮਾਨਸੈ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕੋਇ। ਅਵਗੁਣ ਯਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹੈ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਆਜੈ ਕੋਇ। ਸਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹੈ ਗੰਠੜੀ ਪੰਡ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਆਜੈ ਕੋਇ। ਗੁਣ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਭਾਈ ਗੰਨਾ ਚੁੱਪ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਬੜੇ ਦੁਖਦੇ, ਛਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਡੋ ਚੂਸੀਐ, ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਐ ਰੋਏ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਦ ਪਦਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਉੱਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ IPS ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ CA ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਵੇਂ ਉਹ CA ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ IPS ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਘਾਲਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਾਲਨਾ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਗਤੀ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਵਗੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਖ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ, ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ, ਖੁਰਪੀ ਨਾਲ, ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਆਪ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੋ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾ ਤਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਹੇ ਝੱਲੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪੱਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਕਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਹੈ, ਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਮਵਰਕ ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਦ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੁਗਤ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਏ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੁਗਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਦ ਭਰੇ। ਜਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਐਸੀ ਭਾਮੜ ਮਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਵਿਸਰੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ, ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵਿਖ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਓ ਕਿ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਖੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਵਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ। ਵਿਖ ਰੂਪੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਵਿਸਰੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੈ ਧਨ ਦੀਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕ ਮਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੂਪ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੈ ਧਨ ਦੀਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕਮय, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤੋ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰਬਾਣ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨੇ ਮੁਕਤ ਪਹੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਗਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੂੰ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਖਾਵਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਤੇਰੀ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਸਤ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੋਧਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥਣ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੋਂਦੀ। ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨੇ ਮੁਕਤ ਪਹੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਟਿਕ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਅਸਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨ ਚਲੈ ਨ ਕਹਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹਿ, ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ। ਉਹ ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ ਤਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਨ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਓ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 14 ਜੰਗਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਰਫ 3 ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਕੀ ਦੀ 11 ਜੰਗਾਂ 22 ਧਾੜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਫੇ ਮੋਟੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਉਸਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬਦਲੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।